Hello everyone, welcome to the very popular and well-known educational Facebook page Sunamganj Online Pathshala. This is Priyanka Dash, working as an assistant teacher at Noingao Government Primary School, Dorabazar, Sunamganj. According to my class routine, every Sunday at 11 am, I have come here to take an English class for the students of class 4. So my dear super learners of class 4, please sit down in front of me with your textbook, notebook and pens as well. First of all, I would like to thank all of the viewers and all of my dear students for staying in front of me and enjoying my class. Dear students, did you remember what we learned in our previous class? Yes, my dear students, we learned how to write a letter. Yes, our unit was letter to a friend. Okay, we completed lesson 1, 2 and 3 of unit 28, letter to a friend. Okay, so today we will complete lesson 4 to 6 of unit 28. Okay, so our the title of our lesson is letter to a friend. Letter to a friend. Letter to a friend, and we will do the activity of lesson 4, 5 and 6. So the unit is 28 and lesson is 4 to 6. Okay, my dear students. So I think that all of you already completed the letter. Okay. So আমরা গত ক্লাসে গত 3টা ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম, এই একটা লেটার কিভাবে লিখতে হয় সে সম্পর্কে আমরা অনেক ইনফরমেশন পেয়েছি এবং অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি। আমরা একটা ফরম্যাট দেখে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে একটা লেটার লিখতে হয়। একটা বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে গেলে কি কি ফর্মালিটিস আমাদের মেনটেন করতে হয়। ওকে, so my dear students, please now take your textbook and open the page number 57. Open the page number 57. Yes, my dear students, can you see this? This is the page number 57. Okay, so my dear students, please open your book and here you can see a box. Okay, a box marking language focus. আমরা 57 নং পৃষ্ঠায় একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস বক্স দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, সো এই ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস বক্সটা তোমরা সবাই একটু ফলো করো। ঠিক আছে, ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো নাও প্লিজ ফলো মি। So we already found a box, a language focus box. Here we can see the activity A. Okay, the activity A. So here what can you see? এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ফোকাস বক্স, এটাতে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি activities A তে commas are important in letters. Use a comma, তারপরে ডট ডট ডট, 3টা ডট আছে। আমাদেরকে বলা হয়েছে commas are important in letters. চিঠিতে কমা গুরুত্বপূর্ণ। Use a comma, একটা কমা ব্যবহার করো। 3টা রুলস দেয়া আছে, আমরা কমাটা কখন 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 ব্যবহার করব, এই ধরনের 3টা রুলস আমাদের এখানে দেয়া আছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এখানে 3টা রুলস অলরেডি দেয়া আছে। এই যে
commas are important in letters. Okay, comma চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ. Use a comma, একটা comma ব্যবহার করো. Number 1, between the month and the year. At the end of the greeting. At the end of the closing. Okay, so আমাদেরকে যে তিনটা রুলস দেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে ইউজ এ কমা, একটা কমা ব্যবহার করো. নাম্বার 1, বিটুইন দ্য মান্থ অ্যান্ড দ্য ইয়ার, মানে বিটুইন দ্য মান্থ অ্যান্ড দ্য ইয়ার, একটা মাস এবং বছরের মধ্যে, বিটুইন দ্য মান্থ অ্যান্ড দ্য ইয়ার মানে মাস এবং বছরের মধ্যে আমরা কি করব, একটা কমা ব্যবহার করব. নাম্বার 2, at the end of the greeting, যখন আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করি, যখন আমরা কোনো কিছু সম্বোধন করি, ঠিক তার পরেই আমরা একটা কমা ব্যবহার করব. নাম্বার 3, at the end of the closing, মানে যখন আমরা চিঠিটা শেষ করব, যেমন আমরা যখন চিঠি লেখা শেষে লিখি যে ইউর ফ্রেন্ড, অথবা আমরা যখন আমার বাবার কাছে বা মার কাছে চিঠি লিখবো তখন বলবো ইউর সন অর ইউর ডটার, দেন উই ইউজ আ কমা at the end of the closing. Okay, my dear students, so we already found 3 rules using a comma. আমরা এই যে 3টা রুলস পেলাম, এই 3টা রুলস আমরা অবশ্যই কি করব, ফলো করব. একটা চিঠি যখন লিখব তখন ওই চিঠিতে কমার ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ. ওকে, আর 3টা জায়গায় আমাদেরকে অবশ্যই কমা ব্যবহার করতে হবে. একটা চিঠি লেখার সময় 3টা পার্টে, একটা চিঠির 3টা অংশে আমাদের কমা ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে. উই হ্যাভ টু ইউজ কমা in the 3 parts of a letter. Okay, my dear students. So, now read the letter on 56. এখানে বলা হয়েছে read the letter on page 56. Can you see? Yes. Read the letter on page 56. আমাদেরকে বলা হয়েছে যে 56-এ, পেজ নাম্বার 56-এ যে লেটারটা আছে ওই লেটারটা আমাদেরকে পড়তে বলা হয়েছে. ওকে, দেন আনসার দ্য কোয়েকশনস, তারপর প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখন কি করব, আমরা যেহেতু গত 3টা ক্লাসে আমরা কি করেছি, এই চিঠিটা পড়েছি, সো এখন আমরা আবার চিঠিটা পড়ে নেব. ঠিক আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো প্লিজ রিড উইথ মি. আমরা এই চিঠিটা অনেকবার পড়েছি, তো আজকে আমরা কি করব, এই কোয়েকশনগুলোর আনসার দেওয়ার আগে চিঠিটা আবার পড়ে নেব. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস স্টার্ট উইথ মি. ডিয়ার ইসমাইল, সুমন is my new friend at school. He is from Bagura. Every day after school we play in the park. We play cricket together on the weekends. He can run very fast. Shumon has one sister. Her name is Meera. How are you? Right, son? Your friend, Kajal. Okay, my dear students, we already completed reading of this letter. আমরা এই লেটারটা এতক্ষণ পড়ে নিলাম. So now we will answer the questions. So please look at the box. Here we found there are 5 questions. Okay, so the first question is, how many commas are there in the letter? Okay, বলা হয়েছে how many commas are there in the letter? চিঠিতে কয়টি কমা আছে? My dear learners, please look very carefully. Okay, so আমাদেরকে বলা হয়েছে কয়টি কমা এই চিঠিতে আছে. তো আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি একটা কমার ব্যবহার, যেটা আমাদের এই যে ডেটে আমাদের একটা কমা আছে, 24th April 2020. ওকে, তাহলে এই যে আমরা এখানে একটা কমা পেয়ে গেলাম. ঠিক আছে, আমরা এখানে একটা কমা পেয়ে গেলাম. মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ লুক অন দ্য বোর্ড. সো এখানে যে তারিখটা, চিঠি লেখার যে তারিখটা 24th
এপ্রিল 2020 এটা হচ্ছে আমার চিঠি লেখার তারিখ। যে তারিখে এই চিঠিটা লেখা হয়েছিল এই তারিখটা হচ্ছে 24 এপ্রিল 2020। সো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের মাস আর এটা হচ্ছে আমাদের বছর। সো দিস ইজ দ্য মান্থ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইয়ার। ওকে, when the letter was written, যে তারিখে চিঠিটা লেখা হয়েছিল এইটা হচ্ছে সেই তারিখ। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কমা। Yes, that's the big point. So, my dear students, please follow me very carefully, okay, and keep your attention. So, এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে মাস, this is the name of the month and this is the year. So, between the month and the year we use a comma. So, আমরা এখানে পেলাম একটা comma. Then, here we found another comma. In greeting, we found a comma. Okay, my dear students. Yes, at the end of the greeting, we found a comma. এখানে বলা হয়েছে ডিয়ার ইসমাইল, সম্বোধন করা হয়েছে। গ্রেটিং এ ইসমাইলকে কি করা হয়েছে? সম্বোধন করা হয়েছে ডিয়ার ইসমাইল, প্রিয় ইসমাইল। তারপরে at the end of the greeting, we use a comma. So we already found 2 commas in the letter. Okay, please see here we don't find any commas of the letter. So at last we found a comma at the closing of the letter. Your friend Kajol. So your friend তোমার বন্ধু। So your friend. So at the end of the closing we use a comma, your friend. So we found the 3 commas. We found 3 commas in the letter. Okay, my dear students. So we answer the first questions that there are 3 commas in the letter. My dear students, please follow me and listen to me. The answer of the first question is there are 3 commas in the letter. Okay, so please go to the question number 2. What parts of the letter are the commas in? What parts of the letter are the commas in? এখানে কি বলা হয়েছে? এখানে বলা হয়েছে যে চিঠির কোন অংশে কমা ব্যবহার হয়েছে। সো আমরা পেয়েছি যে চিঠির 3টা অংশেই কমা ব্যবহার হয়েছে। ফার্স্ট, বিটুইন দ্য মান্থ অ্যান্ড দ্য ইয়ার। নাম্বার 2, at the end of the greeting. And number 3, at the closing of the letter. সো এই যে 3টা অংশে আমাদের কমার ব্যবহার হয়েছে, আমরা এটা কিভাবে বলবো, উত্তরটা কিভাবে দেব? হ্যাঁ, the commas আমরা বলবো in the letter the commas are between the month and the year, at the end of the greeting and at the end of the closing. Okay, so now the question number 3. What is the date of the letter? What's the date of the letter? চিঠির তারিখটা কত? হ্যাঁ, আমরা জানি চিঠির তারিখটা কত? 24 April 2020. তাহলে হবে the date of the letter is 24 April 2020. Okay, so now number 4. Where is the comma in the closing of the letter? Yes, চিঠির কোথায়, চিঠির শেষে কোথায় কমা ব্যবহার করা হয়েছে? সো চিঠির কোথায়, হ্যাঁ চিঠির শেষে কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে? চিঠির শেষে at the end of the closing, আমরা বলবো যে at the end of the closing, মানে কমার ব্যবহার করা হয়েছে at the end of the closing. সো আমরা বলবো যে
In the closing of the letter, the comma is used at the end of the closing. Okay. So now the question number 5. Do you think the closing is the same in every letter? তুমি কি মনে করো যে প্রতিটা চিঠির শেষ একই হবে? Why or why not? কেন এবং কেন নয়? যদি তুমি মনে করো yes, কমার ব্যবহারটা প্রতি ক্ষেত্রেই সেম হয়, তাহলে বলবে yes. আর যদি বলো যে না, কমার ব্যবহারটা সবসময় একই হয় না, বা এন্ডিংটা একই রকম হয় না, ক্লোজিংটা সবসময় একই রকম হয় না, তাহলে বলবে no, is not always same in every letter. সো আমি মনে করি, দেখো এখানে এটা হচ্ছে আমার ক্লোজিং, ইয়োর ফ্রেন্ড। আমি যেহেতু চিঠিটা আমার একটা বন্ধুর কাছে লিখেছি, তাহলে আমি শেষে লিখলাম, ক্লোজিংয়ে লিখলাম ইয়োর ফ্রেন্ড কাজল। কিন্তু যখন আমি চিঠিটা আমার বাবার কাছে লিখব বা আমার মার কাছে লিখব, তখন শেষে আমি কি লিখব? ইয়োর ফ্রেন্ড লিখব? না বন্ধুরা, এখানে আমি লিখব ইয়োর ডটার, অথবা লিখব ইয়োর সান। ঠিক আছে? বা আমি যদি চিঠিটা আমার ভাইয়ের কাছে লিখি, তাহলে আমি শেষে লিখব যে ইয়োর সিস্টার অর ইয়োর ব্রাদার। ঠিক আছে? বা আমি যদি চিঠিটা আমার কোনো কাজিনের কাছে লিখি, তাহলে আমি শেষে লিখব ইয়োর কাজিন। ঠিক আছে? তাহলে আমার চিঠির ক্লোজিংটা কি একই রকম হচ্ছে না। তাহলে আমার আনসারটা হবে নো, আই থিঙ্ক, নো, প্রথমে আমি আনসার দিলাম নো, না, আই থিঙ্ক দ্য ক্লোজিং ইজ নট সেম ইন এভরি লেটার। ঠিক আছে? সো হোয়াই নট আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যদি না বলো তাহলে হোয়াই নট, কেন নয়, সেটাও আমার বলতে হবে। তাহলে আমি বলবো যে ইয়েস, ইট ডিফার্স ফ্রম পার্সন টু পার্সন, দ্য ক্লোজিং ডিফার্স ফ্রম পার্সন টু পার্সন। মানে ক্লোজিংটা হচ্ছে ব্যক্তিভেদে কি হয়, চেঞ্জ হয়। এইগুলা হলো আমার এই 5টা কোয়েকশনের আনসার। So, my dear learners, we completed activity A. I think all of you could realize the main theme of activity A. The main focus of activity A is using a comma. আমরা পড়লাম, জানলাম যে এই কমার ব্যবহার 3টা, একটা চিঠিতে কমার ব্যবহার 3টা। প্রথমে হচ্ছে আমার যে ডেটটা লিখবো, ওইখানে আমার মাস এবং বছরের মধ্যে আমি কমাটা ব্যবহার করব। তারপরে আমার গ্রেটিংয়ের শেষে আমি কমা ব্যবহার করব। তারপর আমার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ক্লোজিং, আমার ক্লোজিংয়ের শেষে আমি কি করব? কমা ব্যবহার করব। সো নাও প্লিজ টেক ইউর টেক্সট বুক এগেইন অ্যান্ড গো টু দ্য অ্যাক্টিভিটি বি। Go to the activity B. My dear students, go to the activity B. Look, prepare to write a letter about a friend. Answer the questions in your exercise book. কি বলা হয়েছে? Prepare to write a letter about a friend. একটা বন্ধুর কাছে চিঠি লেখার জন্য প্রস্তুতি নাও। Answer the questions in your exercise book. এই যে কোয়েকশনগুলো আছে, এই কোয়েকশনগুলোর আনসার তোমার এক্সারসাইজ বুকে লিখো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাও প্লিজ টেক ইউর এক্সারসাইজ বুক অ্যান্ড রাইট ডাউন উইথ মি। ওকে, we will write the answers of the questions. Please look the question number 1. What is your friend's name? আমরা কি করব? এখন চিঠি লেখার জন্য প্রস্তুতি নিব। তো আমি যেহেতু আমার একটা বন্ধুর কাছে চিঠিটা লিখব, তাহলে প্রথমেই আমার কি করতে হবে? আমার বন্ধুটার নাম লিখতে হবে। ঠিক আছে? What is your friend's name? তোমার বন্ধুর নাম কি? আমি আনসারে কি লিখব? যে my friend's name is, okay, please write down with me. My friend, yes, my friend's name is, আমার বন্ধুর নাম হলো কি? হ্যাঁ, আমরা সবাই যার যার বন্ধুর নাম
লিখবো। সো হোয়াট ইজ মাই ফ্রেন্ডস নেম? সো আমি যে কোনো নাম লিখতে পারি। আমার অনেক বন্ধু আছে, আমি যে কোনো একটা, যে বন্ধুর কাছে আমি চিঠিটা লিখবো অবশ্যই আমি তার নামটা লিখবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি লিখছি মাই ফ্রেন্ডস নেম ইজ মিতা। ওকে, মাই ফ্রেন্ডস নেম ইজ মিতা। সো তোমরা এখানে তোমাদের বন্ধুর নাম অবশ্যই লিখবে। ঠিক আছে, ওকে, দেন গো টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 2। হোয়ার ইজ ইউর ফ্রেন্ডস ফ্রম? তোমার বন্ধুটা কোথা থেকে এসেছে? সো তোমার বন্ধু যদি সিলেটের হয় বা দিরাইয়ের হয়, শাল্লার হয়, তাহিরপুরের হয়, যেখানেরই হয়, তাহলে তুমি তোমার বন্ধুর জায়গাটা বলবে, জায়গাটার নাম বলবে। সো হোয়ার ইজ ইউর ফ্রেন্ড ফ্রম? তোমার বন্ধুটা কোথা থেকে এসেছে? ইয়েস, রাইট, মাই ফ্রেন্ড ইজ ফ্রম। সো আমি যেহেতু মিতার নাম লিখেছি, সো আমার মিতা বন্ধুটি, তার বাড়ি হচ্ছে তার বাড়িটা হচ্ছে সিলেট। ওকে, সো মাই ফ্রেন্ড ইজ ফ্রম সিলেট। ওকে, মাই ফ্রেন্ড ইজ ফ্রম সিলেট। আমার বন্ধুটি সিলেট থেকে এসেছে। ওকে, নাও দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইউর ফ্রেন্ড? তুমি তোমার বন্ধুর সাথে কি করো? তুমি তোমার বন্ধুর সাথে কি করো? হ্যাঁ, আমি আমার বন্ধুর সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন আমি বন্ধুর সাথে গল্প করি, খেলাধুলা করি। ঠিক আছে, অনেক কিছু করি। তাহলে আমি লিখবো যে আমি আমার বন্ধুর সাথে খেলা করি। তাহলে আমি কি বলবো? যে আই প্লে উইথ মাই ফ্রেন্ড। ওকে, সো লিখলাম আই প্লে। এখন আমি যদি বলি যে আমি কি খেলি তার সাথে, আই প্লে হোয়াট? আমি তার সাথে কি খেলি। অনেক সময় তোমরা বন্ধুদের সাথে কি করো? ক্রিকেট খেলো, ফুটবল খেলো, ঠিক আছে, দাবা খেলো, ক্যারাম খেলো, ব্যাডমিন্টন খেলো, অনেক ধরনের খেলা খেলো। ঠিক আছে, সো এখানে অবশ্যই তোমরা যে কোনো কিছু লিখে দিতে পারো। ঠিক আছে, আই প্লে ক্রিকেট অথবা আই প্লে হোয়াট, আই প্লে ফুটবল, আই প্লে হাডুডু, এটসেট্রা এটসেট্রা, তোমরা এখানে লিখে দিতে পারো। তো আমি আমার বন্ধুর সাথে যেটা খেলতে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে লুডো। ঠিক আছে, তাহলে আমি লিখবো আই প্লে লুডো উইথ মাই ফ্রেন্ড। আই প্লে লুডো উইথ মাই ফ্রেন্ড। ঠিক আছে, ইয়েস। নাও দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। হোয়াট ইজ ওয়ান থিং ইউর ফ্রেন্ড ক্যান ডু ওয়েল? তোমার বন্ধু কোন জিনিসটা খুব ভালো করে? আমরা এখানে পেয়েছি যে সুমন কি করে। এই যে এখানে সুমন সম্পর্কে বলেছে, কাজল সুমন সম্পর্কে বলেছে, সুমন কি, হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট, সে খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। তাহলে প্রতিটা মানুষেরই একটা কি থাকে, ভালো গুণ থাকে। তাহলে তোমার ফ্রেন্ডের একটা ভালো গুণ তুমি এখানে লিখবে। নাম্বার 4 বলা হয়েছে হোয়াট ইজ ওয়ান থিং ইউর ফ্রেন্ড ক্যান ডু ওয়েল। সো আমি মনে করি আমার বন্ধুটা খুব ভালো গান গায়। তাহলে আমি লিখব যে মাই ফ্রেন্ড, তুমি যদি মনে করো তোমার বন্ধুটা খুব ভালো ক্রিকেট খেলে, তাহলে বলবে মাই ফ্রেন্ড প্লেজ ক্রিকেট ভেরি ওয়েল। ওকে, বা তুমি যদি তোমার বন্ধু যদি খুব ভালো নাচতে পারে তাহলে বলবে মাই ফ্রেন্ড ডান্স ভেরি ওয়েল। ওকে, তাহলে আমি লিখবো আমার বন্ধুটা খুব ভালো গান গায়। তাহলে আমি লিখবো মাই ফ্রেন্ড সিংস ভেরি ওয়েল। আমার বন্ধু খুব ভালো গান গায়। নাম্বার 5, হোয়াট আর দ্য নেমস অব ইউর ফ্রেন্ডস ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার? তোমার বন্ধুর ভাই এবং বোনের নাম কি? হ্যাঁ, তাহলে তোমরা অবশ্যই তোমার বন্ধুর ভাই এবং বোনের নাম লিখবে এখানে। তাহলে আমি লিখব যে মাই ফ্রেন্ডস brother's name is
my friend's brother name is Shimol. My friend's brother's name is Shimol and sister's name is Shima. Okay, my friend's brother's name is Shimol and sister name is Shima. যদি তোমার বন্ধুর কোনো ভাই বা বোন না থাকে তাহলে কি বলবে যে my there are no sisters and brothers of my friend. Okay, my dear students, so now we will complete it this writing. Okay, so can you complete it your writing? I think that all of you already done this. Okay, so my dear students, now we will take our homework. Okay, so can I erase them? Yes, I think that all of you already wrote this. So now we will take our homework. Okay, so please take your textbook again and go to the activity C. Please look. Write a letter to a friend about another friend. একটি চিঠি লিখো তোমার বন্ধুর কাছে অন্য একটি বন্ধু সম্পর্কে. Use your answers to the questions from activity B to write your letter. Use your answers, তোমার উত্তরগুলো ব্যবহার করো to the questions from activity B to write your letter. এতক্ষণ আমরা যে আনসারগুলো খাতায় লিখলাম ওইগুলা ব্যবহার করে আমরা একটি চিঠি লিখব. ঠিক আছে, একটা চিঠি লিখো. তাহলে এইটাই হচ্ছে তোমাদের আজকের homework. Okay, my dear students, I think that all of you will write this letter and all of you can easily read this letter following the instructions of activity V. Okay, আমরা যে এতদিন ধরে যে একটা চিঠি লেখাটা শিখছি, চিঠি লেখার ফরম্যাট সম্পর্কে জানছি এবং অনেক ধরনের রুলস সম্পর্কে আমরা জেনেছি, এইগুলা ফলো করে আমরা এই একটা চিঠি লিখব. আর অবশ্যই আমরা আজকে যে অ্যাক্টিভিটি বিতে যে আনসারগুলো আমরা লিখলাম খাতায় ওইগুলা ব্যবহার করে চিঠিটা লিখব. ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, সো নাও ইটস টাইম টু ক্লোজ মাই ক্লাস. স্টে সেফ, স্টে হেলদি and stay at home. Always keep smile and I like to say you goodbye.